ವಿಜಯ ನುಡಿ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾನು ಸಲೀಂ ಜಾವೀದ್. ನಾವೀಗ ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ತಂಜಿಮುಲ್ ಮುಸ್ಲಿಮಿನ್ ಫಂಡ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಸ್ ಯೋಧ ಕಚೇರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಯುವಕರು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಆಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯುವ ಮುಖಂಡರು ಯುವಕರು ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತಾಡೋಣ. ತಾವು ಈ ಮುಸ್ಲಿಮಿನ್ ಫಂಡ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕಚೇರಿ ಹತ್ರ ತಾವೆಲ್ಲ ಯುವಕರು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೀರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ 3 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ತಂಜೀಮ್ ಕಮಿಟಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಬಂತು. ಏನಂತ, ನಾವು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ನೌಜವಾನ್ ಹುಡುಗರು ಏನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಇವ್ರು ದೊಡ್ಡವರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳಾಕತ್ತಾರೆ, ಇವ್ರ ಹಿಂದೆ ಇರೋಣ ನಾವು ಅಂತ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾತಂದರೆ, ಇವರು ತಂಜೀಮವರು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಐತಲ್ಲ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಮಲ್ಲಣ್ಣವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮಲ್ಲಣ್ಣವ್ರ ಮಗರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೇಳಿದರು. ಈಗ ನಮಗೆ ಮೋಸ ಆಯಿತು. ಇವರು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾತು ಬೇರೆ ಇತ್ತು, ನಮಗೆ ಮಿಸ್ಗೈಡ್ ಮಾಡಿ ಇವ್ರು ಹೋಗಿ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ರು. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ದಾದು ಸೇಠ್ ತಂಜೀಮ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ನಾವು ಇದು ದೊಡ್ಡವ್ರು ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಂದ ಇವ್ರಿಗೆ ದೊಡ್ಡಪನ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಇವರು ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡಪನ ಏನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಐತಲ್ಲ, ಈಗ ಮಲ್ಲಣ್ಣವ್ರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗಲಿ, ಯಾರಿಗೂ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗಲಿ. ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ, ದಾದು ಸೇಠ್ ಅವರು ನಮಗೆ ಒಂದು ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಟಿಕೆಟನ್ನು ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಪಡಿತೀನಿ, ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಅವರು ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ? ನೀವೇನಾದರೂ ಅವರಿಗೆ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಾ, ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಪತ್ರ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಾ? ನಾನು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಈ ಬಾರಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ದಾಖಲೆ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ? वीडियो है, दाखिला भी है, सभी वीडियो करे सो बोले सो इनोज करगो ने गोंगे बड़े बड़े आदमी भी है नहीं, पूरे ठेर को बातचीत करे सो मुसलमान को किसी तो भी सीट पे लेंदे, मुसलमान पूरे एक हो ही नहीं काम करती बोल को बोली। अब भी नो पूरे हाथा उठाई, नौजवाना एक जगह ही, नौजवाना एक जगह ही, पूरे इनो बड़े बड़े क्या करेंगे बोले तो अपनी ही नहीं दाल गला ले रही। ये दाल गलाने का मसला है में कौम का मसला आया सो, या तो कौम गोले को जिताना, या तो तुम्हें पर्सनल कर लेती बोले तो करना, नहीं तो कौम की जरूरत रख लेना नहीं तुम्हें। अब तुम्हें पर्सनल कर लेती बोले तो कौम की ज़रूरत क्या है कौम की ज़रूरत? हमें तो मौलाना को टिकट मिली कर लो, हमें ही नहीं, हमारी पर्सनली MIMC नहीं HDPC किसी तो ठहरा करो उनको काम करती, पूरे नौजवाना एकला भी क्या करो नहीं, पूरे नौजवान है नहीं जीरो शोरों से काम करती। हारेंगे मल्लाना नो हमना क्या भी टेंशन नहीं है, बीजेपी आंदे हमना क्या भी टेंशन नहीं है। हमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल को ही नहीं मान लो को ज़िंदगी जीने वाले, हमें भी नहीं किसके भरोसे से भी नहीं है। उन्हों भी जीतेंगे हमारा फ़र्क क्या पड़ता है, हमारे रोज़ाना ज़िंदगी हमें जी रही। तुम्हें जो बोल रहे देखो, हाँ, हमना पूरे कम्युनिटी वाले मुस्लिम से कम्युनिटी वाले एक जगह एकता हो को कभी सभी मिल को बात करेगा ये सीट के मसले में बात करें। एक बार SIR के मसले में बात करें सो हमें मौजूदा वहाँ आते हैं, हमारे पास वो वीडियो है, उसके अलावा काम भी बात करे क्या करो तुम्हें बात करे इसका वीडियो भी है, इसका गवाह है जबर साहब के सदारत में बात भी करे, इसका वीडियो भी है, इसके ऊपर पूरा हमारे ऊपर सबूत भी है। हम ना क्या है तकलीफ कर बोले तो हमारे नौजवानों को कई भड़के कई मिसगेट करे, ये उन्होंने करना नहीं था। हमें उनका साथ तो टोटल देते नहीं, बड़े बड़े सोच रहे रहना इनके पीछे नौजवान अगर बोल को कल सुपारी इनो कौन शफी है ना, पंडित शफी साहब, उन्होंने काउंसलर, उन्होंने भी हिनी जाको मौलाना को हिनी पूछे ऐसा टिकट दो अगर बोल को, मुसलमानों को धोखा करे बुरा कर बोल को, एक मुसलमान को बुरा कर को एक गैर आदमी को जाको नहीं वोट पूछे, ये भी गलती। उन्होंने और एक बात क्या करे कर बोलेगा तो मैं छोटे आदमियों को बात करता नहीं कर बोले। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, छोटे आदमी रहेंगे हमें छोटे आदमी उजाला उठे तो ऐसे छोटे आदमियों को उनके जैसे नहीं चाल आने वाले भलक जी नहीं, हमें भी नहीं क्या भी बड़ापन कर ले को, हमें भी क्या आदमी हमें नहीं शाइन होने ही नहीं है, हमना भी क्या नाम भी रुतबा क्या भी नको, मसला कौम का आया वता कौम के बारे में नहीं बात करना अगर बोल कहीं सो, ना हमें पॉलिटिक्स से ले रही ना इससे ले रही, या कौन भी आया पूरा दिल से आया कौम की बात करने की वजह से चाह सो। एक रिकॉर्डिंग के ग्रुप में मैं सुना था, हमें भी उसके बारे में जो शफीक पंडित की तुम्हें जो बात कर रही हैं उन्होंने उसका एक खुलासा कर रहे थे।
जो नसीर अहमद साहब को बात करने के वक्त में मैं छोटे आदमी मैं हमारे वार्ड के नव्वे जो मेरा पोस्ट गद्दार करो बोल को डाल रही ऐसे छोटे आदमी को जो 12-13 वोटा लिए चले को मैं जवाब देना नहीं चाहता। ये बात तो उन्होंने खुलासा करे थे, वो सुने या नहीं सुने? हमें सुने वो उन्होंने वैसा खुलासा कर को बोले नहीं, उन्होंने सडनली बोले सो छोटे आदमी में बात करता अनगर बोल को वो छोटे आदमी की तरफ से इन्होंने वोटा कर ले को जीतीन सो इन्होंने इन्हीं बहुत ज़िंदगी में कुछ देखे रहा ना, कौम को इन्हीं बदनाम कर को देखी, दूसरा इन्हीं इनके इन्हीं सपोर्ट से इन्होंने क्या भी करे नहीं। ಅಸ್ಸಲಾಮ್ ಅಲೈಕುಮ್ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ಬರ್ಕತು. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇದು ನಾವು ಏನು ಜನ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಸರಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕಮಿಟಿಗೆ ಈ ಸರಿ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ಕೊಡಬೇಕು ಸೌತಿಂದ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ 40 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ವೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ. ಈ ಸರಿ ನಮ್ಮದು ಇದು ಹಕ್ಕಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ 85,000 ನಾವು ಜನ ಇದ್ದೀವಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನ. ಈ ಸರಿ ನಮಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ 5 ಜನ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ನವರು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು 5 ಜನ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಮಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಭರವಸೆ ಐತಿ. ಎಸ್ ಎಸ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ನಾನು. ನೀವು ಹೈಕಮಾಂಡಿಗೆ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಮಗೆ ಪಿ ಫಾರ್ಮ್ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ 40 ವರ್ಷದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನೆತನಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿವಿ ನಾವು. ಈ ಸರಿ ಇದು ನಮ್ಮದು, ಈ ಸರಿ ನಮ್ಮದು MLA ನಮ್ಮ ಸೌತಿಗೆ ಆಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಇದೇ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ತಾವು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ರಿ, ತಾವು ತಮ್ಮ ಒಂದು ನಿಯೋಗ ತಗೊಂಡು ಎಸ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸಚಿವರು ಅವರ ನಿವಾಸಕ್ಕಾಗಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಮನವಿ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ ತಾವು? ನಾನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಏನಂತ, ಎಲ್ಲ ನಾವು ಒಂದು 20 ಬಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ದು ಗುರುಗಳು ಹಿರಿಯರು ಒಂದು ಯುವಕರು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು 20 ಬಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಜಿಗೆ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಿಗೆ ಈ ಸರಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೀಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೆ. ಅದು ಯಾರು ಅಷ್ಟು ಗಮನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಈಗೂ ಏನೋ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಟೈಮ್ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಜನ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಮಾಕ್ರಮಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಒಂದು 20 ಬಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಗೆ ಮೀಟ್ ಆಗಿ ಈ ಸರಿ ನಮ್ಮ ಸೌತ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನಗೆ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ಕೊಡಬೇಕು. ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ವೋಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ನಾವು ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟಿಗೆ. ಈ ಸರಿ ನಮಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಉಲ್ಟಾ ಸೀದಾ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ. ತಂಜಿಮ್ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಯುವಕರು ಸೇರೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಕೆಲ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ತಾಜ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಬೂದಾಳ್ ರೋಡ್ನಲ್ಲಿರುವ ತಾಜ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. SIR ಅಂತ, SIR ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಂಜಿಮ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ದಾದು ಸೇಠ್ರವರು ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಾಯಕರು, ಮುಖಂಡರು, ಸಮುದಾಯ ಮುಖಂಡರು, ನಾಯಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಕುತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂಜಿಮ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಏನಂತಾರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಎಸ್ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನಾವು ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡಿ ಏನಾದರೂ ಆಗಲಿ ಈ ಬಾರಿ ನಮ್ಮವರಿಗೆ ಗೆಲ್ಸೋಣ, ನಮ್ಮವ್ರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೇಳೋಣ ಅಂತ ಅಂದಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ವಿಡಿಯೋ ಸಮೇತ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಾಕ್ಷಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಇವರು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಂಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಒಂದೇ ಸಲಿಗೆ ಇವರೈತಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಮಲ್ಲಣ್ಣವರಿಗೆ ಸಮರ್ಥವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಇವರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವರು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ನಂಬಿಸಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಯುವಕರನ್ನು ನಂಬಿಸಿ ಸಮುದಾಯದ ನಾಯಕರನ್ನು ನಂಬಿಸಿ ನಮಗೊಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿ ಹೋಗಿದ್ರು ಇವರು. ಈ ಬಾರಿ ನಾವು ಯುವಕರು ಒಂದೇ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಈ ಬಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಬಿಡ್ಕೊಳಲ್ಲ, ನಮ್ಮದೇ ಸಮುದಾಯದ ನಾಯಕರಾಗಬೇಕು. ಆದರೆ ನಾನು ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಹೈಕಮಾಂಡು ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಯ ನಾಯಕರು AICC ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಕಮಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರಿಗೂ ನಾವು ಯುವಕರು ಎಲ್ಲ ಯುವಕರಿಂದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ನಾವು ಯಾವುದೋ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವುದೋ ಭಿಕ್ಷೆನೂ ಬೇಡ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 80,000 to 90,000 ಮತಗಳಿವೆ. ಯಾರ್ದು ಮತಗಳು? ಅದು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು, ಕೇವಲ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಮತಗಳಿರೋದು. ಈ ಬಾರಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಪಾರ್ಟಿಗಾಗಲಿ ಹೈಕಮಾಂಡಿಗಾಗಲಿ ಇದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿಂದನೇ. ಈ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಸಚಿವರಾದ SS ಮಲ್ಲಣ್ಣವರಿಗೂ ನಾನು ಇದೇ ನಿಮ್ಮದೇ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ನಾನು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ನಾಯಕರಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಯುವಕರಾಗಲಿ ಏನು 30 to 35 ವರ್ಷ ದುಡ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಬೆವರು ಸುರಿಸಿ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ದುಡ್ದಿದ್ದಾರೆ.
ನೀವು ಸಹ ಅದೇ ಥರ ಈ ಬಾರಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಮ್ಮ ನಾಯಕರನ್ನು ಟಿಕೆಟ್ಗೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಿಸಿ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನೀವು ಗೆಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕಂತ ನಿಮಗೂ ಸಹ ಈ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಟಿಕೆಟ್ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಯುವಕರು ಹಿಂದೆ ಸರಿಯೋದಿಲ್ಲ, ಬಗ್ಗೋದು ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ಬಾರಿ ಏನೇ ಆಗಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ನಾಯಕರು ಗೆಲ್ಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನು ಸೋಲಿಸ್ತೀವಿ.